Good afternoon, Amma. Corporate Financial Reporting, paper number 17. Paper number 17. Examination pattern dividing into same 4 sections and section A, B, C, D. We have 4 sections of my examination. Corporate Financial Reporting, CFR paper 17. Examination pattern. We have 4 sections only. Section A, same. Objective, multiple choice, objective type questions anni 20 bits 20 bits into 1 mark each, 20 marks amma. Section B, how many? 10 questions into 2 marks, 20 marks anni. Same in section B, each bit weightage is 2 marks only. 1 mark is for giving up the correct answer. Another 1 mark is for justification of your answer anamata. Section C, 6 questions will be given. 6 questions into 12 marks each only. And the paper will be given for 72 marks, but we have to write out of 6 bits, we have to write only 4 bits into 12 marks, 48 marks only, means we have 2 questions choice anamatani. 2 questions into 12 marks each ega. We have choice for 24 marks anamatani. And section D, only 1 question which is compulsory into 12 marks is 12 marks, total 100 marks anamata. It is very routine. The same procedure is also for strategic performance management and business valuation. For this paper also remains same. In our study note, study material given by CMA Institute, we have 8 parts only. Entire syllabus is given in 8 parts. From which part what is the weightage is also already given. But our students are saying that not following exactly anamatani. After commencement of this online examination, they are deviating some extent anamatani. Okay, that is also identified. Weightage you can also detect anamata. Syllabus wise, section A, sir, you better write pattern. Corporate Financial Reporting, Corporate Financial Reporting, CFR, Corporate Financial Reporting, CFR paper 17. Section A, 20 bits into 1 mark each. Section B, 10 bits into 2 marks each. Section C, 6 questions into 12 marks each,
6 questions into 12 marks each will be given. Any 4 any 4 into 12 marks, any 4 into 12 marks shall be written. Under section D, only one question will be given, which is compulsory, and no choice ani. One question into 12 marks each. It is the pattern. Coming to the syllabus, in our study material given by CMA Institute, dividing into basically 5 parts anamata, A, B, C, D, E, 5 parts. Weightage of each part also given. One is accounting standards amma. A, accounting standards. A part, accounting standards, 20 marks amma. So sorry, 20%, not marks. B, business combinations and restructuring. Business combinations and restructuring. You might have already completed amalgamation. Do you have interlevel, amalgamation, absorption, reconstruction? Do you have? No, I am asking in CMA nama. Not there. Okay. Business combinations and restructuring. It is also 20% weightage amma. Consolidated financial statements. Consolidated financial statements. Also 20%. And section D, recent developments in the financial reporting, am a heading. Recent developments in financial reporting. %25. And E, government accounting in India. Government accounting in India. 15%. Accounting standards, business combinations and restructuring, consolidated financial statements, developments in financial reporting. In D section, in developments in the recent developments, we are having the 4 or 5 small subtopics anamatani. Example, corporate social responsibility, CSR. Have you heard the words? Corporate social responsibility. You might have covered in the law paper.
Here a small topic with little bit calculation అన్నమాట అండి, very small topic. Apart from that, non-banking financial companies, NBFC, you might have already covered banking companies provisioning and IRAC norms, IRAC norms. IR means income recognition, AC means asset classification. Income recognition and asset classification, IRAC norms given by RBI for the banking sector అన్నమాట. Standard loans, yes sir, standard loans, substandard loans, doubtful loans, loss of loans, అదే performing asset to non-performing asset, అవే ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ అన్నమాట. These are guidelines given by the RBI for the banking sector for the asset classification. Similarly, we are discussing here about the not the banks అన్నమాట. Banks are already covered by inter-level by you, that is different. Now I am talking about here is non-banking, not the bank అన్నమాట. But it is giving the loans to, taking the deposits to, insurance to, etc. everything covers, but not the bank అన్నమాట. What is the banking activity, what is not banking activity will be covered in the later stage అన్నమాట. So non-banking financing companies also, example Bajaj Finance తీసుకుందాం, విన్నారా? బ్యాంకా but is giving the loans, means it is covering under non-banking financing. Muthood Finance, all these are non-banking financing companies. It is registered according to the Companies Act అన్నమాట. You know the Companies Act 1913 or earlier Act 2000, very good, Nedrabota 2013 or old Act 1956 అన్నమాట. Registered under the Companies Act, either present act or previous acts అన్నమాట, but not the banks అన్నమాట. Those also giving the loans and advances. From the borrowers you have to recover the loans given asset in the balance sheet, whether sound performing asset or non-performing asset. If it is a non-performing asset, you have to provide the provision, etc. Very small concept అన్నమాట, just provision creation. We are having the 4 or 5 small bits అన్నమాట, that is one chapter అన్నమాట. And another small concept, XBRL, extensible business reporting language based on XML అన్నమాట. We have to upload the financial information of our company to the income tax department, to SEBI department, to ROC and stock exchange, etc. etc. Am I right? Our company prepared financial statement, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, to statement of changes in equity, etc. etc. Finance statement prepared. These financial statements shall be forwarded to the various authorities అన్నమాట. For communicating or transmitting of this data, we are going to use one language is called XBRL అన్నమాట, specialized అన్నమాట, for business matters communication purpose అన్నమాట, super features అన్నమాట. What is XBRL, how it is working, what are the benefits, what are the limitations, etc. 5 or 6 small questions are included in this అన్నమాట. Second, another bit, triple bottom line reporting అన్నమాట, triple bottom line reporting అన్నమాట. Triple bottom line reporting అంటే how you are generating the profits to the owners, how you are taking the care to the environmental, how you are taking care to the society. In that angle, a 3 parts report you have to prepare. Just a theory question, only 1 page is 1 chapter అంటాడు అన్నమాట ఇక్కడ in the recent developments. Like that, you are having the small chapters, all can be completed only in the 3 days. Full marks scoring అన్నమాట. Right, this is the areas. Now let me analyze in our way అన్నమాట. According to
just a completed examination point of view and previous examination analysis point of view, accounting standards, ordinary accounting standards, overview. Here study material given, instructions also given by the institute for examination angle, overview of the accounting standards anamata. What is the meaning of the overview? The moment you are hearing the word, suppose borrowing cost anamata, deep analysis, deep explanation is secondary. First you must be in a position to understand, you have to communicate at least 5 or 6 lines anamata about what matter it is dealing anamata. That way we have to cover all 29 standards anamata, and ordinary accounting standards. Apart from just overview, we are also having the complete depth problems are also giving anamata. The weightage of the overview of the accounting standards and complete problem solving theory of the accounting standard, 20 marks anamata. Not 20%, I am talking about 20 marks. We have already given here topic wise percentage anamata. Now I am coming to the marks wise anamata. Sir, already even though paper is for the 100 marks you have to write, we are also having the choice ga 2 questions into 12 marks, 24 marks. In the last question, sometimes are asking another 4 marks internal bit anamata, last question anamata. 12 plus 12 plus sometimes 4 marks anamata. 24 plus another 4 marks anamata, 28 marks. But don't have any guarantee for the 4 marks. Pakka guarantee is 24 marks anamata. So overview of the accounting standards, and what is the meaning of the accounting standard, who developed the accounting standard, for which type of the company's accounting standards are applicable, like that story anamata. Is overview of the accounting standards plus complete problem theory, everything anamata. 29 standards anamata. Weightage is 20 marks. Coming to the Indian accounting standards, approximately we are having the 40 standards anamata. Even though we are having the 40 standards, here our institute asking given clarity anamata, overview of the Indian accounting standards anamata. What is the meaning of the overview? What is the meaning of the Indian accounting standard? Who developing the Indian accounting standard? To whom it is applicable? Etc. etc. How it is linking with the international accounting standard. This is just an overview of the Indian accounting standard. Apart from that, all 40 standards, you should have the title knowledge anamata. In the just 4 days examination already asked, what is the title of the 115 anamata. Am I right, amma? Revenue from contracts with customers అనేది title anamata. Okay, what is the matter is giving in the standard number 1 anamata. About what matter dealing, standard number 1. About what matter dealing with, standard number 2. Like that, I don't want complete depth anamata, and I don't want the complete problem solving application is not required. What is the title? What kind of the matter dealing with that standard another. All 40 standards matter of 1 day anamata or 2 days anamata required. Apart from that overview of the Indian accounting standard, complete depth questions are asking from the clarity is given in the notification anamata. India is number 1, India is number 2, India is number 7, India is number 8, India is number 10. These are complete knowledge anamata. Depth, and not only theory but also problem solving, everything anamata. These are completely anamata. From this overview, from these standards, depth 7 or 8 standards, 20 marks weightage anamata. 20 marks from accounting standards, another 20 marks from the Indian accounting standards anamata. Apart from the business combinations already given here, 20 marks and India consolidated finance statement, 20 marks anamata. Apart from that, Indian government accounting,
15 marks is asking. And the recent development, share based payments, valuation of the goodwill, valuation of the shares, some miscellaneous etc. approximately 25 minimum marks is asking anamata. This is a pattern anamata. Just write for idea anamata. Overview of accounting standards. Overview of accounting standards. And complete coverage of accounting standards. $20 marks and not 20%. 20 marks. Overview of all Indian accounting standards and complete coverage of Ind AS 1, Ind AS 1 to 7, 8, 10, complete coverage of 1, 2, 7, 8, 10. In the notification very clearly given. If you want, you go and see the website of our institute anamatani. Clearly given in the notification. Apart from that, we have to learn some other standard also. 116 and ordinary 16 also anamata. 16 and 116. It is also 20 marks. 20 marks. Overview of all Indian accounting standards and complete coverage of 1, 2, 7, 8, 10, 116, 16. 20 marks. And business combinations. Business combinations. And restructuring. $20 marks. 20 marks. And consolidated financial statements. Consolidated financial statements. $20 marks. Developments and developments in financial statements. In this, valuation of goodwill, we are going to cover the chapter also in the business valuation amount.
valuation of shares, corporate social responsibility, CSR, corporate social responsibility, non-banking financing company and NBFC, XBRL, TBL, triple bottom line reporting, and TBL, triple bottom line reporting, TBL reporting అంటారండి. జస్ట్ హాఫ్ పేజ్ టు 1 పేజ్ థియరీ మ్యాటర్ అన్నమాట అండి. TBL రిపోర్టింగ్ అమ్మా కమన్, అండ్ షేర్ బేస్డ్ రిపోర్టింగ్, షేర్ బేస్డ్ reporting, and financial instruments, these are the main areas amma. Approximately 25 marks will be covered here. And finally, government accounting. marks. Approximately 12 to 15 marks anamata ani. Government accounting completely theory amma. Approximately we are having the 5 to 6 pages. 8 pages anukundamani. In this also some government accounting standards అనేవి ఉంటాయి. 4 or 5 ఇచ్చాడు. గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని సెపరేట్ గా ఉంటుంది. చూసుకుని నవ్వుకోవటమే, పెద్ద ఏముండదు లోపల. అంటే వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్, దట్ మ్యాటర్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ అన్నమాట అండి. అందువల్ల అది సెపరేట్ గా స్టాండర్డ్, గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అని హెడ్డింగ్ తో వస్తుంది క్వశ్చన్. అయ్యో బాబాయ్ దాని గురించి అసలు నేను చదవలేదు, నాకు తెలియదు అని అనుకుంటాం అన్నమాట అండి. అసలు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అన్న పేరుని పక్కన పెట్టేస్తే రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్ లో ఆల్రెడీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఆర్డినరీ అకౌంటింగ్ మ్యాటర్ అని అన్నమాట అండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ 5 or 6 స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా. వాటితో పాటు హూ ఈస్ ద C&AG, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, పబ్లిక్ అకౌంటింగ్ కమిటీ, ఇలాంటివి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి. వెరీ మచ్ ఈజీ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 3 types ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ 3 types ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్నమాట అండి. వన్ ఈజ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, కాంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ అని 3 types ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తానమాట అండి. అలా అకౌంట్స్ ఏంటి, ఆ ఫండ్ ఏంటి, మెయింటైన్ చేయటం ఏంటి, వెరీ సింపుల్ థియరీ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట అండి. సార్ చెప్పిన దాని నుంచి లెటెస్ట్ టేక్ ద 2 days 2.5 days క్లాస్ తీసుకుందామండి. ఆ విషయంలో ఇక మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను తర్వాత చదువుకుంటాను అన్నది కాకుండా యూ ప్లీజ్ సరెండర్ టు మీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నమాట అండి. అరిసి కేకలతో చంపేద్దాం అన్నమాట అండి. అంటే 15 మార్కులు కూడా ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చూడకూడదు అన్నమాట. ఎయిరా అని ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిపోరా అనే విధంగా ఉండాలన్నమాట అండి. కంప్లీట్లీ వేసేయాలన్నమాట అండి. అలాంటి కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయండి. సిలబస్, ఈవెన్ దో యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ద సిలబస్, యూ హావ్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ కోర్ ఏరియాస్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ స్కోరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నమాట అండి. ఆ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఉతికేస్తాం, బాధేస్తాను, చేయండి రా బాబు, చేయండి. ఆ విషయంలో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యూ, రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట ఫ్రమ్ యూ అన్నమాట అండి. ఆ మాత్రం చేయలేరా? చెయ్యాలి. రైట్. ఓకే, బిఫోర్ మూవింగ్ I already told you our total weightage of the accounting standards 20 marks అని చెప్పాను కదా. We are going to cover the complete accounting standards అన్నమాట. These standards are must be the part of our body అన్నమాట అండి. Forget about the examination point of view అన్నమాట అండి. నువ్వు పాస్ అవుట్, నీ టార్గెట్, అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్, డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఈజ్ నాట్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ కదా. బయటికి వెళ్ళి బతకాలి అంటే ఫస్ట్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అండి.
ఎయిదర్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ ఎగ్జామ్ స్మాల్ సైజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే స్టాండర్డ్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, అదే ఎంఎన్సీ రేంజ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. రెండింటి యొక్క అవసరం మనకు ఉంది కాబట్టి ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద పాయింట్ అన్నమాట అండి. అరే ఈ పాయింట్ ఇలా కూడా చేయొచ్చా, ఆ ఫీల్ తో నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను అన్నమాట అండి. అలాగా చేస్తే ఇట్ ఈస్ డ్యూయల్ బెనిఫిట్ అన్నమాట అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ టు స్కోర్ ద మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామ్ అన్నమాట అండి. రియల్ లైఫ్ టైమ్ మనమా లైఫ్ ప్రాక్టీస్ కి పోతారా, జాబ్ కి వెళ్తారా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, అక్కడి నుంచే జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అండి. ఈజ్ కంపల్సరీ. సో లెట్ us స్టార్ట్. అమ్మా షల్ ఐ స్టార్ట్? అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ నేను నంబరింగ్ తో చెప్తాను అన్నమాట అండి. నేను సబ్జెక్ట్ లోకి పోవట్లా. Once I am going to the subject, in the subject, suppose I am running one concept అనుకోండి, బిజినెస్ కాంబినేషన్ అనే చాప్టర్ లో ఒక ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే దట్ వన్ ప్రాబ్లం కనెక్టింగ్ విత్ ద 5 or 6 అదర్ స్టాండర్డ్స్ కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. పాయింట్ చూడగానే ద మూమెంట్ యూఆర్ సీయింగ్ ద పాయింట్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ లింకింగ్ విత్ దట్ స్టాండర్డ్ అన్నది మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి. మీరు కనెక్ట్ అయితే ఆ పాయింట్ నేను తెచ్చుకుని దీనిలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఎలా మిక్స్ చేసి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలో నేను చేస్తుంటాను. నేను చెప్పుకుంటూ పోతే అలా కూర్చుని వింటూ అన్నది కాకుండా ఐ వాంట్ యువర్ పార్టిసిపేషన్, యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నమాట అండి. అలా కావాలనుకుంటే ఆ నంబరింగ్, ఆ టైటిలింగ్ కూడా నాకు కావాలి. Before I am moving to the real subject, I am expecting from you number with the title of all the accounting standards and Indian accounting standards అన్నమాట అండి. రైట్, నేను భయపడ్డాను యాక్చువల్లీ. ఆల్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ డెప్త్ గా ఇచ్చేస్తే ఒక 1 year అన్ని వదిలేసి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి చాలదు. 1 year ఫుల్ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియెంట్ టు కవరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఇన్ డీప్ అయితేనమాట అండి. లేదు, ఓన్లీ కొన్నే ఇచ్చాడు అన్నమాట అండి. సరే, ఇంకొకసారి మీకు రాసిన సిలబస్ లో మీకు బిజినెస్ కాంబినేషన్ అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అని ఇచ్చాను కదమ్మా, దానికి బ్రాకెట్ లో ఇండియాస్ 103 అని కూడా రాసుకోరా. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 103 దాని బేస్ తో రన్ అవుతుంది. ఇండియాస్ 103. కమింగ్ టు కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదమ్మా, ఇన్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ 3 or 4 ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట అండి. 4th పాయింట్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో కనెక్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇండియాస్ 110, 111, 112, ఇండియాస్ 28, ఇండియాస్ 27. చూడండి, ఒక చాప్టర్ రన్ చేయాలంటే 5 స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, షేర్ బేస్డ్ రిపోర్టింగ్ అనేది ఉంది కదమ్మా. షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్స్ ఆర్ షేర్ బేస్డ్ రిపోర్టింగ్, పేమెంట్స్ అని కూడా రాయించండి. షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ అన్నమాట అండి. ఇండియాస్ 102. కమింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి, ఇండియాస్ 107, 109 and 32. ఇలా కనపడిన చోట ఏదో చాప్టర్కి అక్కడో ఇక్కడో నాకు గుర్తొచ్చిన నెంబర్లు చెప్పడం అనేది కాకుండా, అంటే సపోజ్ డీప్ గా అడిగే ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఏంటి, 1 2 కమాన్ 1 2 కమాన్ 1 2 1. నిన్న నంబర్లు అడగట్లేదు 1 2 3 4 చెప్పడానికి. 1 2 7 8 10 తో పాటు 16 తో పాటు 116 అని చెప్పాను, అవునా కదా? అవి క్లియర్ గా నేర్చుకోవాలి. తో పాటు 20 మార్క్స్ అని చెప్పాను కదమ్మా ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ లో. దాని పైన ఏముందో చూడండి, ఓవర్ వ్యూ లేదా ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. అంటే 40 స్టాండర్డ్స్ ఉన్నట్టు తెలియాలి. ఆ 40 స్టాండర్డ్స్ యొక్క టైటిల్స్ తెలియాలి. ఆ 40 స్టాండర్డ్స్ లోపల ఈచ్ స్టాండర్డ్ దేని గురించి డీల్, నేను డీప్ గా అడగట్లా. ఏస్ నెంబర్ 1 ఏంద్రా బాబు, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, అంతేనా? సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వాల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. మనం కొని ఇంకా అమ్మకుండా గొడవంలో ఉండిపోతే ఆ గొడవంలో ఉన్న ఐటమ్స్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వాల్యూ ఎంత రాయాలి, దానికి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అని చెప్పడమే, 4 ముక్కలు మాట్లాడటమే
ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ స్టాండర్డ్ అనమాట. ఇందులో లోపలికి వెళ్ళి నిన్ను ప్రాబ్లమ్స్ ఎవడు అడిగాడు? డీప్ పాయింట్ టు పాయింట్ కావాలంటే 1 year కావాలని చెప్తున్నానుగా. ఓవర్ వ్యూ నీకు అన్నిటికీ కావాలి. ఓన్లీ 6 or 7 ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్కి మాత్రం కంప్లీట్ కవరేజ్ కావాలన్నమాట అండి. అందుకోసం ఓవర్ వ్యూ కోసం మనకు నంబరింగ్ తెలియాల్సిందేనమాట అండి. ఓకే, ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మొదలు పెడదామండి. లిస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నేను ఇంకా సబ్జెక్ట్ లోపలికి పోవట్లేదు సార్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎందుకు డెవలప్ చేశారు, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు, దేనికోసం వాడాలనే దాని గురించి నేను మాట్లాడతల్లా. నేను ఇప్పుడు సిలబస్ ఏముందో చెప్తున్నాను డీటెయిల్గా, అంతే తప్ప లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మ్యాటర్ మొదలు పెడతాను అన్నమాట నేను. అమ్మా, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లిస్ట్లో పోతే చెప్పగలరా మీరు? కమాన్, 1 AS1 చెప్పండి అమ్మా. అలా సగం సగంగా కాకుండా దాన్నే మా ఊర్లో జాడు నీరసం అంటారన్నమాట అండి. అలా కాకుండా ఒక యువకుడు కత్తి అనే భావన ఉండాలన్నమాట. అరే బాబు వీడు కొడతాడు సబ్జెక్ట్ అన్న భావంతో మాట్లాడాలి. కమాన్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ AS1 అమ్మా. రైట్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అంటే జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీస్ AS నెంబర్ 1. అసలు అకౌంటింగ్ ఆ స్టాండర్డ్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా పాయింట్ వైజ్ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్లుగా మనం ఇలాగా కవర్ చేస్తాం అన్నమాట అండి. మ్యాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వద్దు. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కథ కింద చెప్తాం, కథలోనే మీకు పాయింట్లు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అండి. మీరు మెమరీకి విపరీతమైన బ్రెయిన్ వాడాల్సిన పని ఉండదు. కాకపోతే మర్చిపోకుండా ఉండడానికి రివిజన్ చేసుకుంటామే. ఆ పాయింట్ అంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్లో ఇలాగా నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట అండి. ఇవన్నీ కూడా అలా ప్రతి స్టాండర్డ్స్కి కూడా డీప్గా మనం చదవాల్సిందే. ఓకే, now come back. A is number 2, valuation of inventories. Right, A is 2, valuation of inventories. A is 3, cash flow statement. Do you have a separate chapter in the interlevel? Cash flow statement, right. In our CMA final problem also, material also given one problem clearly. A is 4, contingencies and events occurring after balance sheet date. Events occurring after balance sheet date. Events occurring after balance sheet date. A is 5, profit or loss for the period. Profit or loss for the period. How to calculate profit or loss? Profit or loss for the period. Prior period items. Prior period items. Changes in accounting policies. Profit or loss for the period. Prior period items. Changes in accounting policies.
Tell me, do you have AS6? AS6 was there, later deleted and clubbed with AS10 అన్నమాట అండి. రైట్. AS7 కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్. సెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెవెన్యూ రికగ్నైషన్ అన్నమాట. రెవెన్యూ రికగ్నైషన్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ టైప్ అన్నమాట అండి. సపోజ్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ద బయింగ్ ద చైర్స్, సెల్లింగ్ ద చైర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద చైర్స్ అనుకోండి. ఫర్ రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ 9 అన్నమాట అండి. వీఆర్ రన్నింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, కలెక్టింగ్ ద ఫీస్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్, వీఆర్ ఇంక్రీయింగ్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఈజ్ జనరేటింగ్, ఈజ్ కవర్డ్ బై 9 అన్నమాట అండి. Export to import of the goods, doing the business, revenue from the revenue generation 9 అన్నమాట అండి. But I am in the field of the construction activity అన్నమాట అండి. In the construction activity also they are generating the revenue కదా. That kind of the revenue recognition not handling by 9 అన్నమాట అండి. ఇదేదో కొంచెం స్పెషల్ గా ఉంది. నేను నార్మల్ గా సేల్, పర్చేజ్, ప్రొడక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇలాంటి వాటిలో రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ గా రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్, ఐ కాంట్ హ్యాండిల్. ఆడు చెప్తాడు బాగా పొండి అని 7 దగ్గరికి పంపిస్తుంది అన్నమాట అండి. అంటే ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ 7 రెవెన్యూ రికగ్నైజేషనే, 9 రెవెన్యూ రికగ్నైజేషనే. 7 ఈజ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. ఆల్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్ కవరింగ్ బై ద 9 అన్నమాట. రైట్. దేర్ వాజ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 8 అన్నమాట అండి. లేటర్ డిలీటెడ్ అండ్ షిఫ్టెడ్ దట్ మ్యాటర్ టు 26 అన్నమాట అండి. ప్రస్తుతానికి అది కూడా లేదు, డిలీట్ అయిపోయింది. AS9 రెవెన్యూ రికగ్నైజేషన్. AS10 property, plant, equipment. I want a small clarification. What is the meaning of the property? మీరు చెప్పలేకపోయినా పర్లేదు, అంటే మీరు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలియాలి కాబట్టి అడుగుతున్నాను అన్నమాట అండి. ప్రాపర్టీ, ప్రాపర్టీ, ఓకే, అర్థమైంది. రైట్, వెరీ గుడ్. కమాన్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్. ఎందుకంటే అమ్మా ఆల్రెడీ మీకు అక్కడ కవర్ అయింది, ఎక్కడ కవర్ అయింది అని చెప్తున్నారు కదా. ఎక్కడెంత కవర్ అయిందో నాకు క్లారిటీ ఉంటే నేను ఎంత డెప్త్లోకి వెళ్ళాలో నాకు ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైంది. కమాన్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. PPE, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పూర్వం మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని మనం తెలుసుకునే వాళ్ళం కదమ్మా. ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నే, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. టాంజిబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అన్నమాట అండి. ఆ టాంజిబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అన్ని 10 లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇంటాంజిబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అన్ని కూడా 26 లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అండి. ఒక 10 అటు ఇటు పర్వాలేదు. 11 అమ్మా. I want a small clarification. Do you have branch accounts in the interlevel? Branch accounts. Branch accounts. Branch accounts are dividing into 2 types అన్నమాట అండి. లోకల్ బ్రాంచెస్, ఫారెన్ బ్రాంచెస్. అలా అడగకూడదేమో, చెప్పాలనుకున్న చెప్పాలి కానీ. బ్రాంచెస్ ఆర్ డివైడింగ్ టు కమ్ ఆన్ 2 టైప్ అన్నమాట. లోకల్ బ్రాంచెస్, ఫారెన్ బ్రాంచెస్ అన్నమాట అండి. అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్, SR నగర్. వీ హ్యావ్ బ్రాంచ్ విజయవాడ అన్నమాట అండి. Here Indian currency, there also Indian currency, head office Indian currency, branch office also Indian currency. In that case, foreign currency and matter does arise or does not arise? Normally. Forget about the branch matter. When we are exporting the goods or services, we are exporting the goods, we are going to receive the consideration in the form of the dollars. Dollars or foreign currency is involved or not involved? Point number 1. We are importing the goods, we are importing the services అనుకోండి. They are asking only in the form of the dollars or pounds అన్నమాట అండి. Then
our Indian currency must be converting into foreign currency, that foreign currency must be paid అన్నమాట అండి. అంటే foreign currency is involved, not involved. Involved. Sometimes we are taking the loans from another country from the another currency. We are giving loans to another country person in the another currency అన్నమాట అండి. అంటే ఫైనల్లీ ఈవెన్ దో అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా, అవర్ బిజినెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్, స్టిల్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ. హౌ టు రికార్డ్ ఫారెన్ కరెన్సీ మ్యాటర్స్ ఇన్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, పాయింట్ నెంబర్ 1 అన్నమాట అండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, our branch is not located in the Vijayawada, our branch is located in the America అన్నమాట అండి. Branch is dealing with the American dollars, their location is there అన్నమాట అండి. That is also our branch, our property. So we are indirectly involving in the foreign currency matters. How to record, how to report, how to handle, everything is covered by AIS number 11 అన్నమాట అండి. Right. The effects of changes in foreign currency rates. AIS 12, government grants. మనకు తెలుసు, మన వ్యవసాయం చేసుకుంటే ఎరువులకి సబ్సిడీ అని ఇస్తుంటారు, తోటలు వేసుకుంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అని ఇస్తారు, బోరు కొట్టుకుంటే బోరుకని లేకపోతే సోలార్ ప్యానల్స్ అని సబ్సిడీ ఇస్తారు, అవునా కదా? రైతులకి ఇచ్చే సబ్సిడీ లాంటిది. అలానే వీఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అనుకోండి, బిజినెస్ పీపుల్ ఆల్సో గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అన్నమాట అండి. దట్ ఈజ్ మిషనరీయా కావాలంటే తీసుకో, ల్యాండా కావాలంటే తీసుకో, బిజినెస్ బాగా చేసుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ ఏరియా ఉందనుకోండి, ఆదిలాబాద్ రిమోట్ ఏరియా, నాట్ డెవలప్డ్ ఏరియా, ఏదో విధంగా డెవలప్ చేస్తే బాగుండన్న గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుందన్నమాట అండి. అరే బిజినెస్ చేస్తున్నావు కదా, హైదరాబాద్ లో హోటల్ కాదరా, అక్కడికి వెళ్ళి కొంటాల జలపాతం అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట అండి ఆదిలాబాద్ లో. అక్కడ రిసార్ట్ కట్టి, హోటల్ కట్టి అక్కడ చేస్తే అక్కడ లోకల్ గా డెవలప్ అవుతుంది ఏరియా, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పెరుగుతుంది, బిజినెస్ పెరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ వాల్యుయేషన్ పెరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్న పీపుల్ కి కొంచెం ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది అన్నది గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ అన్నమాట అండి. బిజినెస్ చేసుకునేవాడు అక్కడ చాలా దూరం, అక్కడ జనం ఉండరు, అక్కడ ఏదైనా లాస్ వస్తుంది, నా వల్ల కాదు అని ఎవడో పోవట్లేదు. జనం వెళ్తే నేను హోటల్ పెడతానంటాడు, హోటల్ ఉంటే జనం వెళ్తానంటారు అన్నమాట అండి. హోటల్ ఉంటే జనం వెళ్తారు, కానీ వస్తారో రారో అన్న భయం ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎక్కడికో పోయి పెట్టాలంటే. అలాంటి వాడికి ధైర్యం కావాలంటే నీకు అక్కడ పో, నీకు కావాలా 2 ఎకరాల ల్యాండ్ ఇస్తాను అక్కడ అన్నమాట అండి, అని గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది. మరి ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి నేను ఒక 50% నేనే ఖర్చులు భరిస్తా, లోపల నీకు ఎక్విప్మెంట్ ఏం కావాలన్నా కూడా నేను ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తా, ఒక 5 సంవత్సరాలు నువ్వు జిఎస్టీ కట్టకల్లా, ఏ ట్యాక్స్ లో కట్టకల్లా నేను సపోర్ట్ చేస్తానన్నమాట అండి. ఇలాంటి ఎన్నో బెనిఫిట్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట గవర్నమెంట్ ఆ ఏరియా డెవలప్ చేయాలంటే. ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ అన్నమాట అండి. మరి ఆ బిజినెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి రకరకాల బెనిఫిట్స్ తీసుకుంది కదమ్మా, కొని తీసుకున్నాడా, ఫ్రీగా వచ్చిందా గవర్నమెంట్ నుంచి? అర్థం కాలా? ల్యాండ్ ఇచ్చింది, మిషనరీ ఇచ్చింది, బిల్డింగ్ కట్టుకోమని ఫండ్ ఇచ్చింది, ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి అడిగి ఫ్రీగా వచ్చిందిగా. మరి వచ్చిన అసెట్స్ అన్ని కూడా రికార్డ్ చేసుకోవాలి, ఎలా రికార్డ్ చేయాలనే దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉండాలిగా. సో ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ అన్నమాట, అకౌంటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ అన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్. మీకు ఎప్పటివరకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ సీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, యూ నో వెరీ వెల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అన్నమాట అండి, యూ నో వెరీ వెల్ కరెంట్ అసెట్స్ అన్నమాట అండి. ఆ రెండింటికి మధ్య 0.5 అనే టైప్ ఆఫ్ ఒకటి అసెట్ ఉందన్నమాట. అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాదు, ఇటు కరెంట్ అసెట్ కాదు, కొంచెం అదో రకమైన టైప్ అన్నమాట అండి. కొంచెం నిప్పు, కొంచెం నీరు, కొంచెం అటు కొంచెం ఇటు, అదో రకమైన అసెట్ అన్నమాట. ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అన్నమాట అండి. బేసికల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నైదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ నార్ కరెంట్ అసెట్ అన్నమాట అండి. మరి ఇదే టైప్ ఆఫ్ అసెట్ అనుకుంటే
ఇందాక మీకు క్వశ్చన్ అడిగాను, నేను పీపీఈలో ప్రాపర్టీ అంటే తెలుసా అని అడిగాను, అవునా కాదా? ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రాపర్టీ అంటే బేసికల్లీ ఇమ్మూవబుల్ అనే మీనింగ్ రావాలన్నమాట అండి. అంటే ల్యాండ్ బిల్డింగ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అండి. ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటండి? ఇమ్మూవబుల్ నేచర్ అన్నమాట అండి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట అండి. ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అనేది ఎక్కడ మనం రాయాలి, ఏ విధంగా వాల్యూ చేయాలంటే, ఫిక్స్డ్ అసెట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ వేరేగా ఉంటాయి, కరెంట్ అసెట్ కి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ వేరేగా ఉంటాయి. ఆ రెండిటికి మధ్య ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 0.5 టైప్ అన్నమాట అండి. అది కాదు ఇది కాదు అదో టైప్ అన్నమాట అండి. ఇందులో కూడా ప్రాపర్టీ ఉండొచ్చు అన్నమాట. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాదు, కరెంట్ అసెట్ కాదు, ప్రాపర్టీ లాంటిది ఉండొచ్చు అన్నమాట అండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నాం. మన ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం క్లాస్ రూముల కోసం బిల్డింగ్ కావాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం బిల్డింగ్ కావాలి, హాస్టల్ కోసం బిల్డింగ్ కావాలి, లైబ్రరీ కోసం బిల్డింగ్ కావాలి. మన ఇన్స్టిట్యూట్ 4 బిల్డింగ్ని పర్చేజ్ చేస్తుందంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ అనేది పీపీఈలో పడాలన్నమాట అండి. స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10 ఏంటమ్మా టైటిల్? ఆ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ అదే. ఏంటది? ప్రాపర్టీ. అంటే ఏంటది? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. మన బిజినెస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం కానీ, ట్రేడింగ్ కోసం కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం కానీ, గొడవల కోసం కానీ, మన బిజినెస్ రన్నింగ్ కోసం యూజ్ చేయడం కోసం ల్యాండ్ బిల్డింగ్ వాడితే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్ దట్ ఐటమ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10. ఏంటది? పిఈ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ వర్డ్ అదేనమాట. ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అక్కడ పడుతుంది అనమాట అండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, మన బిజినెస్ నాట్ రన్నింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, రియల్ ఎస్టేట్ అన్నమాట అండి. వీఆర్ బయింగ్ ద ల్యాండ్స్, సైట్స్, బిల్డింగ్స్, హోల్డింగ్ ద స్టాక్, సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్, బిల్డింగ్, సైట్స్ అన్నమాట అండి. మన ఇన్వెంటరీయే అదన్నమాట కాదా? ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అది ఇన్వెంటరీయా, నాట్ ఇన్వెంటరీయా? అదేమన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్టా, పర్మనెంట్ గా వాడుకుందాం అనుకుంటున్నావా? వీ వాంట్ టు సెల్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్, am I right? నా బిజినెస్ అది స్టాక్ అంటే ఎందులో పడాలి? కరెంట్ అసెట్ లోకి వెళ్ళాలన్నమాట అండి. కరెంట్ అసెట్టా, పీపీఈనా? కరెంట్ అసెట్ లోకి వెళ్ళాలన్నమాట అండి. పీపీఈలో కూడా నీకు బిల్డింగ్ వచ్చింది, అది బిల్డింగ్. పీపీఈ మనం వాడుకోవటం కోసం, బిజినెస్ కోసం వాడాలనుకుంటే పీపీఈలో పడాలి, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. రియల్ ఎస్టేట్ లో భాగంగా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అలాంటివన్నీ ఉంటే అవన్నీ కూడా కరెంట్ అసెట్స్, ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్తుందన్నమాట. కరెంట్ అసెట్ అది. థర్డ్ ఐటమ్, ఇన్స్టిట్యూటే రన్ చేస్తున్నాం, మనకి ల్యాండ్, బిల్డింగ్, క్లాస్ రూమ్కి, హాస్టల్కి అన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి, చాలు 4 బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి, సఫిషియంట్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్. నాది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కూడా కాదు మనం చేసేది. ఒక 10 కోట్లు ఉంది మన బిజినెస్ లో. ఏం చేద్దాం? అక్కడ ఏదో ల్యాండ్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది, కొంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ వస్తుంది, ఎవరికైనా రెంట్కి ఇస్తే రెంటో లీజో వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ కూడా ల్యాండ్, బిల్డింగ్ కొనేసాం అన్నమాట. సార్, నా ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేయడం కోసం వాడుతున్నాం ఆ బిల్డింగ్ ని, నేను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో ఉన్నానా ఇన్వెంటరీగా చూపించడానికి? మరి ఏంటది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నమాట అండి. నైదర్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ పర్పస్, నాట్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ పర్పస్, ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ అన్నమాట అండి. అక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే అప్రిషియేషన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ అప్ ద రెంటల్ ఎక్సెట్రా, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సెట్రా, ఆ యాంగిల్లో చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. 90% స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఏ యాంగిల్లో ఉండిపోయారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే షేర్లు, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ అనుకుంటున్నారు. మ్యాటర్ అది కాదు. మన దగ్గర వేస్ట్ గా ఫండ్స్ ఉంటే ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్రిషియేషన్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్టో, రెంటో, డివిడెండో వస్తుంది అన్న ఇంటెన్షన్ తో కొంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ డివైడింగ్ ఇంటూ వెరైటీ టైప్ అన్నమాట అండి. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్ రూపంలో ఉండే ప్రాపర్టీ. అలాగని 10లో రాయమని కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోనే రాయాలి. పర్పస్ ని బట్టి ప్లేస్ డిసైడ్ అవుతుంది అన్నమాట అండి. అంటే 3 టైమ్స్ చెప్పాను నీకు ప్రాపర్టీని, ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని. పీపీఈలో రావచ్చు, ఇన్వెంటరీలో రావచ్చు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో రావచ్చు అన్నమాట అండి. తర్వాత మాట్లాడదాం. ఎక్కువగా మన వాళ్ళకి షేర్స్, డిబెంచర్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నారు, కానే కాదు. అవి కూడా వస్తాయి తప్ప అవే కాదు. రైట్. ఏజ్ 14 అమాల్గమేషన్, అకౌంటింగ్ ఫర్ అమాల్గమేషన్. Accounting for amalgamation.
కెన్ యూ రిపీట్ 1? అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పలేకపోయినా కూడా రేపు వచ్చేటప్పటికి ఇలా చదవమని నా ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. నంబర్తో చెప్పాలి, టైటిల్ చెప్పగలగాలి. బాగా చదవండి. 1, valuation of inventories. 3, cash flow statement. 4, events occurring after balance sheet date. 5, profit or loss for the period, prior period item, changes in accounting policies. 7, construction contracts. 9, revenue recognition. 10, property plant equipment. 10, 11, foreign exchange rates, foreign currency rates అని చెప్పండి చాలు. 12, government grants. 13, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్. మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ కానీ రన్ అయ్యిందా? షేర్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ తయారు చేస్తాడు. షేర్లు కొన్నాడు, బోనస్ షేర్లు వచ్చినాయి, రైట్ షేర్లు వచ్చినాయి, అందులో కొన్ని షేర్లు అమ్మేశాడు. లేదా అయితే మంచిదే, నాకు కంఫర్ట్ అక్కడ వెనకపోయి ఉంటే ప్రశాంతంగా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్. 14, అకౌంటింగ్ ఫర్ అమాల్గమేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. అది ఇక్కడ లేదు, యాక్చువల్గా ఓవర్వ్యూ ఉందంతే. ఇక్కడి నుంచి అంతా కొత్త. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ అండి. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ సూపర్ స్టాండర్డ్ అండి. 15. మనకున్న నంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ లో ఇది కూడా కొంచెం టఫ్ గా ఉందని ఫీల్ అయ్యే చాప్టర్ అన్నమాట అండి. అదేదో రకంగా ఉంటుంది అన్నమాట అండి. వినేటప్పుడు చేసేటప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కత్తి లాంటివి అన్నమాట అండి. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట అండి. యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్, ఐ am paying salary debiting to the profit and loss account. Suppose any outstanding salary for 1 month అనుకోండి, I am showing in the balance sheet liability side. I am giving the bonus, I am giving the something else, commission, etc., etc. Very ordinary matter. All those points are given in one line in our standard అన్నమాట. అవి కాదు, అంతకు మించి ఉంటుంది అన్నమాట అండి. ఎగ్జాంపుల్, డెప్త్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఉండే మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా గ్రాట్యుటీ అనేది విన్నారా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ యాక్ట్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ? కాస్త అటు ఇటుగా చెప్పండి అమ్మా. గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 1972. గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 1972. ఒక 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక పర్సన్ వచ్చి మన ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. రెగ్యులర్లీ ఐఎమ్ పేయింగ్ ద శాలరీ, ద పేమెంట్ శాలరీ డెబిటింగ్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, మ్యాటర్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్. అది మ్యాటర్ కాదు, మీరు రెగ్యులర్ గా శాలరీ ఎంట్రీస్ రాసేదే. ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, ఆఫ్టర్ 60 years ఏజ్ అన్నమాట. 25వ సంవత్సరంలో ఉండగా మన దగ్గరికి వస్తే 60 years తర్వాత రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట అండి. రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు గ్రాట్యుటీ మనం పే చేయాలి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్, కాంపన్సేషన్ ఎక్సెట్రా పేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. ఏ బెనిఫిట్స్ అమ్మా? రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. అది కూడా క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? రిటైర్ అయినప్పుడు లాస్ట్ మంత్ డ్రా చేసిన శాలరీ ఉంటుంది, లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. రిటైర్ అయ్యే ముందు లాస్ట్ మంత్ లో ఎంతైతే శాలరీని డ్రా చేస్తాడో, ఇది కుర్రోడుగా వచ్చాడు 20 సంవత్సరాలు ఏజ్ అప్పుడు. అరే 15,000 ఇస్తాను శాలరీ అన్నాం, జాయిన్ అయ్యాడు. 60 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి అది శాలరీ 2 లక్షలకి వెళ్ళిందన్నమాట అండి. లాస్ట్ లో డ్రాన్ చేసిన శాలరీ పర్ మంత్ ఈజ్ 2 lakh అన్నమాట అండి. అక్కడ పే చేయాలి వాడికి మనం. ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి 25వ సంవత్సరం నుంచి 60వ సంవత్సరం వరకు అంటే 45, 35 సంవత్సరాలు అన్నమాట అండి. 35 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఇచ్చుకుంటూ పోతాడు. హాల్స్ లో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు లాస్ట్ మంత్ డ్రాన్ శాలరీ ఇంటూ 15/26 ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ సర్వీస్. ఎన్ని సంవత్సరాలు మా దగ్గర ఉంటే అన్ని. ఎగ్జాంపుల్ 30 సంవత్సరాలు పనిచేస్తాడు అనుకుందాం. లాక్స్ లో రాదు, లాక్స్ లో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అమౌంట్ అన్నమాట. ఇంత అమౌంట్ తీసుకెళ్లి రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఆ ఇయర్ లో ఒకేసారి అంత అమౌంట్ వాడికి 50 లక్షలు 60 లక్షలు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలన్నమాట అండి. అంటే ఒక్క రోజు ఒక్క నెల జాబ్ చేసినందుకు ఇచ్చేసామా, లేకపోతే 35 years సర్వీస్ వల్ల?
అక్రూవల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, తెలుసు కదా. వీడు నాకు 35 years సర్వీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను వాడికి పేమెంట్ చేస్తున్నా. ఏ నెల ఒకకుండా దాచి 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 అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ వాడికి ఇస్తున్నాం అన్నమాట అండి. అంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అన్నది బుక్ చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి డెబిట్ చెయ్యాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ అయితే చేస్తున్నాం తప్ప ప్రతి సంవత్సరం వాడి చేతికి ఇస్తున్నాం అమౌంట్. ఎప్పుడు ఇస్తాం? మరి అప్పటి వరకు మనకి ఏంటది? ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేసారా? ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చావా? బ్యాంక్ రాయలేదుగా, ఇవ్వలేదుగా. మరి ఏం రాయాలి? లైబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి లైబిలిటీగా క్రియేట్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆడు కుర్రోడు మన దగ్గర మొన్న జాయిన్ అయ్యాడు, 25 సంవత్సరాలు. ఆడి శాలరీ ఇప్పుడు 15,000. 35 సంవత్సరాల తర్వాత ఆడికి 2 లక్షలు అవుతుందని మనం ఇప్పుడే ఊహించగలవా? పెద్ద ఆయన ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల క్రితం జాయిన్ అయితే ఇప్పుడు రిటైర్ అవుతుంటే ఇప్పుడు 2 లక్షలు అని అర్థమైంది తప్ప, ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే 30 సంవత్సరాల తర్వాత వాడికి శాలరీ ఎంత ఉంటుందో నువ్వెలా చెప్తావు? అది మన రోల్ కాదు, మన కెపాసిటీ కాదు, మన ప్రొఫెషన్ కూడా కాదు. అలాంటి వాటి కోసం ఒక బాండ్ దింపుతాం అన్నమాట, జేమ్స్ బాండ్ అన్నమాట. వాడే యాక్చురీ అన్నమాట అండి. ఎవడమ్మాడు? యాచీ కాదు, యాక్చురీ అన్నమాట అండి. ఎవడాడు? అది ఒక అద్భుతమైన కోర్సు, మనలాగే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అన్నమాట అండి. యాక్చురియల్ వాల్యూషన్ అన్నమాట అండి. వాడిని జేమ్స్ బాండ్ పిక్చర్లోకి తీసుకొస్తే, దిస్ ఈజ్ మై ఆర్గనైజేషన్, దీస్ ఆర్ మై ఎంప్లాయీస్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఏజ్ లైక్ దిస్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ హెల్త్ కండిషన్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఫ్యామిలీ కండిషన్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ లివింగ్ ఏరియా, ఈచ్ ఎంప్లాయీ ప్రజెంట్ శాలరీ, క్వాలిఫికేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, డైనమిజం ఇన్ ద బాడీ, ఇవన్నీ వాడు తెలుసుకుంటాడు అనమాట అండి. దీన్నే డెమోగ్రాఫిక్ ప్రజంప్షన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రజంప్షన్స్ అని 2 రకాలు ఉంటాయన్నమాట అండి. 2 type ఆఫ్ ప్రజంప్షన్స్ ఏంటమ్మా అవి? డెమోగ్రాఫిక్ ఒకటి, ఫైనాన్షియల్ ఒకటి. ఫైనాన్షియల్ అంటే శాలరీ ఇప్పుడు 15,000 ఎలా పెరగొచ్చు అనేది ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్. వీడి ఏజ్ ఎంత ఉంది, సిగరెట్ హ్యాబిట్ ఉంది, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది, ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఏరియాలో బతుకుతున్నాడు, ఏ తిండి పెడితే ఆ పిండి పిచ్చి పిచ్చిగా తినేస్తాడు, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటే 60 సంవత్సరాల వరకు ఉండే ఛాన్స్ లేదు, 45 తర్వాత లేచిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఆ లెక్కల ప్రకారం ఆడి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడన్నమాట అండి. అర్థమవుతుందా? అంటే వీటిని ఏమని పిలవాలంటే డెమోగ్రాఫిక్ ప్రజంప్షన్స్ అంటారు. మనకు తెలియవు, మన రోల్ కూడా కాదు. వాడు వచ్చి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. సార్ ఈ సంవత్సరం ఇంత అమౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేయాలి, ఇంత అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీగా క్రియేట్ చేయాలి, అంత అమౌంట్ మీరు ఒకేసారి ఇవ్వలేరు కాబట్టి దానికోసం ఇప్పటి నుంచి కొంచెం కొంచెం ఎక్కడైనా మీరు ఇన్వెస్ట్ చెయ్యాలి అని వాడు చెప్తాడు. దాని ప్రకారం మనం చేయాలన్నమాట అండి. అది ఎలా అకౌంటింగ్ చేయాలన్న దాని గురించి ఈ స్టాండర్డ్ లోపలికి వెళ్ళి కొద్ది డెప్త్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన స్టాండర్డ్ అన్నమాట అండి. మీకు మీరుగా మీరు చదవలేరు ఈ స్టాండర్డ్ని. రైట్, కమాన్, బారోయింగ్ కాస్ట్ అమ్మా. borrowing costs. Borrowing is nothing but the taking up the loan, sir. On that you are paying the interest. Regularly interest you are transferring to the profit and loss account. Expenses గా సమర్పయామి అని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో రాసేస్తాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ది అసెట్ అన్నమాట అండి. విన్నారా ఎప్పుడైనా? సార్ లిక్కర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫారెన్ లో. ఆ లిక్కర్లు ఏం చేస్తారంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు స్టోరేజ్ లో పెడితే దాని యొక్క టేస్ట్, దాని క్వాలిటీ, దాని కిక్కు, దాని రేటు, దాని ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఆ లిక్కర్ బాటిల్ వాడు కొనే కస్టమర్ లేక అమ్మకుండా దాచుకోలేదు, కావాలనే దాచిపెట్టాడు అన్నమాట. ఎన్ని సంవత్సరాలు పెరుగుతూ ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలకి దాని యొక్క క్వాలిటీ పెరిగి అమ్మక ప్రైస్ పెరిగి మనకు ప్రాఫిట్లు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ బాటిల్ తయారు చేయడానికి, ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ అంతా తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టాం, అదంతా ఇన్వెంటరీ రూపంలో ఉండిపోయింది. ఈ లోపల ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి వెయ్యాలా, ఆ రెస్పెక్ట్ ఎసెట్ కి యాడ్ చేయాలా అనే యొక్క కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయన్నమాట. మీకు తెలిసిన రూల్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్, లోన్స్ ఎక్సెట్రా షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బట్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ we have to add to the asset. When to add asset is given in the standard number 16, borrowing cost అన్నమాట. రైట్,
AS 17, segment reporting. Segment reporting. డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంటింగ్ అనేది ఎక్కడైనా వచ్చిందా మీకు? ఇది డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్ ఒకటి నేను చెప్పట్లేదు, అది వేరు ఇది వేరు, కానీ దాని వెనకాల ఉన్న లాజిక్ మీకు అర్థం అవటం కోసం దాని స్టైల్లోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సెగ్మెంటల్ రిపోర్టింగ్ అనమాట అండి. సెగ్మెంటల్ రిపోర్టింగ్ మీనింగ్ ఈస్, దిస్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ, ఏబిసి కంపెనీ. దిస్ కంపెనీ హ్యావింగ్ ద స్టేషనరీ బిజినెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఫర్నిచర్. రెండు బిజినెస్లు ఉన్నాయి, స్టేషనరీ బిజినెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ అనమాట అండి. ఐ వాంట్ టు నో ప్రాఫిట్, లాస్, ఇన్కమ్, ఎక్స్పెన్సెస్, అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ సెపరేట్లీ ఫర్ దట్ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అండ్ దిస్ స్టేషనరీ బిజినెస్ సెపరేట్లీ. That type of accounting reporting is called segment. That is one segment, this is another segment అనమాట అండి. ఇది one way. Second one, I am having the business not only in the South India but also in the North India అనమాట అండి. నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా రిస్క్, రివార్డు, స్టైల్ ఆఫ్ బిజినెస్ డిఫరెంట్ అనమాట అండి. సేమ్ నేను స్టేషనరీ బిజినెస్ చేస్తున్నా, నార్త్ అండ్ సౌత్ అనమాట అండి. నార్త్ రిస్క్ రివార్డు ఒక టైపు, సౌత్ లో బిజినెస్ చేస్తే రిస్క్ రివార్డు వేరే టైప్ ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ వన్ కంపెనీ టు సెపరేట్ సెగ్మెంట్స్ అనమాట, నార్త్ సెగ్మెంట్ అండ్ సౌత్ సెగ్మెంట్. హౌ టు సెపరేట్లీ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ నంబర్ 17. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అని నేను చెప్పను, కానీ ఈ డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంటింగ్ టైప్ లో కొంచెం పాయింట్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట, స్టైల్ అనమాట అని. AS 18, related party disclosure. Related party disclosures. Example, this is ABC company. In this ABC company, this is Director 1, Director 2 and Director 3, Director 4 and Director 5. Examples. Suppose this company is selling the goods to Mr. X anamatani. Our company is selling the goods or purchasing the goods, and goods or services anamatani. Goods or services are giving up the loans, either giving up the loans or taking up the loans, etc. మన కంపెనీ ఎవడో ఒక పర్సన్ తో డీల్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. అడ్ అవుట్ సైడ్ అనుకో, నో ప్రాబ్లం. సపోజ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ డైరెక్టర్ 1, 2, 3, 4 ఆర్ చైర్ పర్సన్, చైర్మన్ ఉంటాడు కదమ్మా, ఆర్ MD, వీళ్ళెవరికైనా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు అనుకోండి, రిలేటెడ్ బాడ్ బ్రదరు, ఫాదరు, మదరు. ఆ రిలేటివ్ ఏంటంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. లేదా వీడితో కలిపి ఎవరైనా పార్ట్నర్షిప్, బిజినెస్, ఇలాంటి పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఉంటే అక్కడ చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఈ కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు ఆడికి ఫేవర్ ఏదైనా ఇచ్చేస్తున్నారేమో అన్న డౌట్ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. అర్థమవుతుందా సార్? ఇప్పుడు CMA సీట్లో ఒక పర్సన్ కూర్చుని ఉన్నాడు, కేసీఆర్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఎన్నెన్నో డెసిషన్లు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ల్యాండ్ ఇందాక చెప్పాను, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఎక్సెట్రా అనుకుందాం. KCR as a CM decision taken to give the land to one particular company. ఎందుకు ఇచ్చావా ఆయనకి గ్రాంట్, ల్యాండ్ ఎందుకు ఇచ్చావు అనుకుంటే, వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇండియాకి వచ్చి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానన్నారు, 1000 మెంబర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తానన్నారు. CM KCR కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ వచ్చే కంపెనీ ఎవరు కూడా రిలేటివ్ కాదు అనుకోండి. అక్కడ మన అజంప్షన్ ఏంటంటే, ఒక సీఎంగా మన స్టేట్కి కావాల్సిన మంచి డెసిషనే తీసుకుని ఉంటాడు ఆయన. వాట్ ఈజ్ గుడ్ టు అవర్ డెసిషన్, అలాంటి కంపెనీ వస్తుంది, 1000 మెంబర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మీద GST వస్తుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఫారెన్ కరెన్సీ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. నువ్వు మంచోడువయ్యా, నువ్వు వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇచ్చే తప్పే చేయలేదు, నువ్వేమీ మాకు చెప్పకల్లా నువ్వు చేయి అన్న భావంతో మనం ఎదురేస్తామన్నమాట. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. అదే ల్యాండ్ ఆయన కొడుక్కో, అల్లుడికో, మామకో ఒక 1000 ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చేసి బిజినెస్ పెట్టుకోమని చెప్తే ఖచ్చితంగా మన పబ్లిక్ అందరికీ ఆయన సమాధానం చెప్పాలన్నమాట.
ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, ఇవ్వటం వల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి, ఆయనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, ల్యాండ్ ఎంత ఇచ్చారు, ఇదే రూల్ ఎవరికైనా ఇస్తున్నావా లేకపోతే నీ మామ కొడుకు కాబట్టి ఇచ్చావా, అర్థమవుతుందా లాజిక్? ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఖచ్చితంగా చెప్పి తీరాలి. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కంపెనీస్ ఆల్సో. ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ మిస్టర్ ఎక్స్ హూ ఈజ్ నాట్ కనెక్టింగ్ విత్ అవర్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ అనుకోండి, ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తాం కదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో. ఎక్స్ గాడు మా అన్న కొడుకు రన్ చేసే బిజినెస్, మా కంపెనీ నుంచి వాడికి ఒక 4 కోట్లు లోన్ ఇచ్చాం, ఆడి దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ తీసుకున్న ఆ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిస్క్లోజర్ లోకి రావాలి. రిలేటివ్ అంటే ఎవడు, వాడితో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, ఆ డీటెయిల్స్ నేను రిపోర్ట్ లో ప్రజెంట్ చేయాలన్న చెప్పే స్టాండర్డే రిలేటెడ్ పార్టీ డిస్క్లోజర్స్ అన్నమాట అండి. కమాన్. ఏ ఇస్ 19 లీజెస్. Do you know leases are 2 types? Operating lease, finance lease అన్నమాట అండి. Can you give me one example for the operating lease? అక్కడ షామియానా టెంటలో చైర్లు వేసి కూర్చున్నాడు, వీడి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆ టెంట్ షామియానా అన్ని కూడా కావాలి కదా, ఒక 4 రోజులకు 5 రోజులకో. కొనేసావా, ఫైనాన్స్ చేసాడా నీకు, ఆ చైర్లు అయితే తెచ్చుకున్నావు, 4 రోజులు వాడుకున్నావు, 4 రోజులకు ఒక్కొక్క దానికి ఇంత రెంట్ పడేసావు, మ్యాటర్ ఇస్ క్లోజ్. ఆపరేటింగ్ లీజ్ అన్నమాట. ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఆపరేటింగ్ లీజ్. నీది కాని వస్తువు నువ్వు తెచ్చుకుని వాడుకున్నందుకు గాను నువ్వు ఇచ్చే కన్సిడరేషనే పర్ పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడే ఆపరేటింగ్ లీజ్ అన్నమాట అండి. అంతకు మించి ఇంకోటి ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ లీజ్ అన్నమాట అండి. ఆమెకు ఒక కారు కావాలి, కాస్ట్ 20 lakh. ఇప్పుడే 20 lakh ఇచ్చి కొనుక్కునే స్టామినా ఆమె దగ్గర లేదు. మంచి జాబ్ ఉంది, 1 lakh అలాగా ఒక 2-3 సంవత్సరాలు కట్టే స్టామినా ఉందన్నమాట అండి. అప్రోచ్డ్ మీ, సార్ నాకు ఆ కలర్, ఆ బ్రాండ్, ఆ వర్త్, అలాంటి కారే నాకు కావాలి, ఇప్పించండి అంటే, ఎస్ నేను ఫైనాన్స్ చేశాను అన్నమాట. 20 లక్షలు షాప్ ఉడికి కట్టేస్తా షోరూముడికి. ఆమెకు కావాల్సిన కారు ఆమె కొనుక్కుని తెచ్చుకుందన్నమాట అండి. ఆర్టీఓ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, ఆర్టీఓ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె పేరు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేసుకుందంటే షీ బికేమ్ ద ఓనర్ అన్నమాట అండి. నా ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టకపోయినా నా కారు నేను వెనక్కి లాక్కున్నాను అనుకోండి, నా కారు దొంగతనంగా పట్టుకుపోయాడని ఆమె షీ క్యాన్ గో టు ది కోర్ట్ అన్నమాట. కోర్టు, పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టొచ్చు. ఎందుకంటే ఆర్టీ ప్రకారం మరి కారు కొన్నందుకు నేనే కదా ఫైనాన్స్ చేసింది, మరి నా అమౌంట్ నాకు ఇవ్వలేదని నేను గోల్ చేసినా, నీకు అమౌంట్ రాకపోతే ఆ రావాల్సిన అమౌంట్ కోర్టుకి వెళ్ళి క్లెయిమ్ చేసుకుని అలా చెయ్యాలి తప్ప ఆమె పేరు మీద ఉన్నది లాక్కున్నామంటే దొంగతనంతో సమానం, పదాన్ని ముందు కోర్టు జైల్లో పడేస్తాడనమాట అండి. క్రిమినల్ కేసు అయిపోతుంది అన్నమాట అండి. ఎంత దరిద్రమో చూడండి. మనం 20 లక్షలతో కారు ఇస్తే కారు వేసుకుని దుమ్ము లేపుకుంటే ఆమె వెళ్తుంది, ఆ దుమ్ము పడకుండా గొడుగు మూత వేసుకుని కోర్టుకు నడుచుకుంటే ఈడెళ్తున్నా డబ్బులు ఇచ్చినోడు అన్నమాట అండి. అర్థమవుతుంది కదా. అలా జరిగిన తర్వాత మండింది వీడికి. మనం ఇచ్చిన కారు ఆడేసుకుని కోర్టుకు వస్తున్నాడు, మనమేమో ఆడిని బతిమాలుకుని లిఫ్ట్ అడిగి బైక్ మీద ఈడెళ్తున్నాడు, ఇలా తీసుకుంటున్నాను అనమాట. మండిపోద్ది, కాకపోద్ది అన్నమాట అండి. దట్ అలాగా 4 సార్లు వెళ్ళిన తర్వాత మండి నా కారు నాకు ఇచ్చేసాయని లాక్కు తెచ్చేసుకున్నాను. ఆర్టీవీ ప్రకారం ఆల్రెడీ ఆ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది, ఆమె ఓనర్ అని ఉంది. ఇమ్మీడియట్ గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తుంది, కోర్టుకు కాదు. నా కారు పోయింది అని కంప్లైంట్ ఇస్తుంది అనమాట అండి. నీకు ఎవరి మీదనే డౌట్ ఉందా అంటది, ఇలా చూపిస్తాను అనమాట అండి. ఆ టైంకి ఇటు తుడుచుకుంటూ ఉంటాడు కారుని తెచ్చుకుని. తుడిచిన తర్వాత ఈయన్ని ఆ కారుని ఎక్కి చూపోతారు అనమాట అండి. ఈయనేమో పోలీస్ స్టేషన్ లో పోతాడు, కారు ఏమో ఆమె వాడి దగ్గర పడేస్తుంది. మళ్ళా కోర్టు రెడీ అనమాట అండి. ఆడేమో కారు వేసుకెళ్తుంటాడు, మళ్ళీ బతిమలుకుని కారులో రావచ్చు అని అడగాలి, ఆడు అలాగే ఇవ్వడు. ఇది దరిద్రమైన పరిస్థితి అన్నమాట అండి. అప్పుడు మన ప్రొఫెషనల్స్ రియలైజ్ అయ్యి ఇలా కాదు, అన్యాయం జరుగుతుంది. అందు గురించి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కారు నీకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకో, బ్రాండ్, మేక్, ఎవ్రీథింగ్ నీ చాయిసే, నేను ఫైనాన్స్ చేస్తాను. కానీ కారు ఫస్ట్ నా పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని నేను నీకు లీజ్కి ఇస్తున్నట్టుగా రాస్తా. ఏ రోజు నా ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇవ్వకపోతే ఆ రోజు, ఎందుకంటే కారు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ విత్ మీ కదా. అర్థమవుతుందా లాజిక్? ఏమన్నా మునికేస్తుంది అనుకోండి, నేను కోర్టుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నా కారు పోయింది అని, అప్పుడు ఆమె తుడుచుకుంటూ కూర్చుంటుందో వేసుకొచ్చేస్తామన్నమాట అండి. అర్థమైందా ప్రాబ్లం?
అంటే లీగల్ మ్యాటర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం సిచ్యువేషన్ని మార్చేశారు, బిజినెస్ స్టైల్ని మార్చేశారు. అకార్డింగ్లీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ అనమాట. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇవన్నీ కూడా, జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను అంతే. పెళ్లి కోసం సామ్యాన్ని టెంట్లో 4 రోజులు వాడుకున్నదేమో ఆపరేటింగ్ లీజు. ఇక్కడ ఆమె కారు కోసం నేను 20 లక్షలు ఇస్తే ఆ 20 లక్షలు ఎలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు పే చేస్తూ ఉంటే, కాబట్టి ఇదేంటండి. కానీ మా ఇద్దరి మధ్య మ్యాటర్ ఎలాగుంది, కారు నా పేరు మీద వాడుకోని ఇచ్చాను కాబట్టి లీజ్. పైకి కనపడింది కారు లీజు అని కనపడినా దాని వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఆమెకి 20 లక్షలు అప్పు ఇచ్చి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. అప్పు ఇంట్రెస్ట్ అని రూపంలో కాకుండా కారు లీజు అనే సెటప్ అని మార్చావంతే. అకౌంటింగ్ అంతా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, దాని గురించి వదిలేండి. సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడదాం. జస్ట్ కామన్ సెన్స్ గా మాట్లాడుతున్నాను నేను. అర్థమైంది కదమ్మా? లీజెస్ ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ ఆపరేటింగ్ లీజ్, ఫైనాన్స్ లీజ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ ఉంటుంది, పైకి అసెట్ కనిపడిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ ఉంటుంది, లోను, ఇంట్రెస్ట్, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నమాట అండి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ అమ్మా. 20 ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. కత్తి లాంటి స్టాండర్డ్, కంపల్సరీ క్వశ్చనే. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇండైరెక్ట్ గా మనకి బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ లో కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మెటీరియల్ నెంబర్ 8 అని చెప్పాను కదమ్మా, ఎక్విజిషన్ అండ్ మెర్జర్స్ అండ్ ఎక్విజిషన్. అక్కడ రన్నింగ్ అంతా కూడా ఇది దీని క్యాలిక్యులేషన్ లో కొంత పార్ట్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. 21 కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా. సిఎఫ్ఎస్ అని రాసుకోండి, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్. వెరీ వెరీ కత్తి లాంటి స్టాండర్డ్ అనమాట. మీకు మీరుగా చేయలేరు. చూసిన తర్వాత అంతా మాయ కింద అయిపోయి మా ఓడు కనపడుతున్నాడా అంటూ తిరుగుతూ వస్తారన్నమాట అండి. చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అవుతుంది అనమాట. ఒకేసారి మనం చేయి పట్టుకుని తీసుకొచ్చినా కూడా రాడు, మొండికేసుకుని అక్కడే కూర్చుంటాడు, నాకు అర్థం కావట్లేదని. అదో అద్భుతం, సూపర్ డూపర్ స్టాండర్డ్ అనమాట అండి. ఆయన టోపీ పైన గోగుతున్నాడు. గోకాలనుకుంటే టోపీ తీసి గోకాలి, లేకపోతే రీచ్ అవ్వదు. కమాన్. పేరు సార్ చెప్పవా? 22 కాన్సెప్ట్ టైటిల్ పక్కన పెట్టండి. స్టాండర్డ్ గురించి మీకు కొంత అవగాహన ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి ఐడియా ఉంది కాబట్టి. సార్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ అకార్డింగ్ టు జనరల్లీ యాక్సెప్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. దాన్ని గ్యాప్ అంటారు, అవునా కాదా సార్? జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఏమీ లేదు. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రొసీజరు, అకౌంటింగ్ రూల్స్ ప్రకారం తయారు చేసేదే గ్యాప్ అంటే. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్, అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిపేర్డ్ ద గ్యాప్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే 1 crore రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సార్. 1 crore రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎగ్జాంపుల్ 30% అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. చెప్పండి, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ 1 crore కాబట్టి 30% చొప్పున ట్యాక్స్ ఎంత రావాలి? 30 lakh రావాలి. అకౌంటింగ్ లో నేను మాట్లాడుతున్నాను, అవునా కాదా? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమా? 1 crore. అకౌంటింగ్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది? 30 lakh అన్నమాట అండి. మనం డాన్స్ వేసుకుంటూ మా ప్రాఫిట్ 1 crore, ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 lakh అని డాన్స్ వేసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లోకి వెళ్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఏమంటాడంటే, అరే చిన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే చాప్టర్ నెంబర్ 4 లోకి వెళ్తే బిజినెస్ అండ్ ప్రొవిజన్ అనే హెడ్ ఉంటుంది. సెక్షన్ నెంబర్ 28 నుంచి సెక్షన్ నెంబర్ 44 వరకు ఎలా చెప్పిందో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నువ్వు నీ గ్యాప్ కాదు, నేను నా సెక్షన్ అంటాడన్నమాట అండి. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసినప్పుడు మన అకౌంటింగ్ కాకుండా దాని ప్రకారం తయారు చేయాలి కదా.
అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఎగ్జాంపుల్ 1,50,00,000 వచ్చిందన్నమాట ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం చూస్తే. సో 1,50,00,000 ఇంటూ 30% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 45,00,000 ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసింది అన్నమాట అండి. మన అకౌంటింగ్ ప్రకారం ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది? ఆడింటికి వెళ్తే ఎంత అడుగుతున్నాడు అంటే గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది అన్నమాట. మన అకౌంటింగ్ ఇలా చెప్తుంటే ట్యాక్స్ ఎంత అని చెప్తుంటే వాడు కాదు పో ఇది ట్యాక్స్ అని ఆడు 45,00,000 చెప్పాడు అనమాట అండి. మనది 30,00,000 వాడిదేమో 40,00,000. గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15,00,000 అనమాట అండి. మరి ఆ 15,00,000ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది చెప్పడం కోసం వచ్చిన స్టాండర్డే ఏఈస్ నెంబర్ 22 అకౌంటింగ్ ఫర్ taxes. స్టాండర్డ్ నెంబర్ 22 ఇస్ వెరీ వెరీ సూపర్ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట అండి. రెగ్యులర్ గా ఎంట్రీలో ఎంఎన్సీలో కానీ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో కానీ అడిగితే ఈ స్టాండర్డ్ టచ్ చేయకుండా వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఉండట్లేదటండి. సార్ ఏఈస్ 23 23 చెప్పడానికి ముందు నేను కొంచెం డీవియేట్ అవ్వాలండి. సార్ దిస్ ఈజ్ ఏబిసి కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనుకుందాం సార్. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద ఏబిసి కంపెనీ. డూ యూ వాంట్ 1 minute బ్రేక్? కావాలా అక్కర్లేదా? ఏదో చెప్పాలి త్వరగా, అవసరం లేదా? మరి అదే ఎలా అలా పెట్టామమ్మా అడగాలి. రైట్ గో టేక్ 3 minutes బ్రేక్ అమ్మా. 3 or 5 minutes? 5 minutes బ్రేక్. సార్ నాకు వచ్చేటప్పుడు రేపు నెంబర్ మొత్తం కావాలి సార్, ఆర్డర్లో కాదు, అడ్డది నాకు కావాలి ప్లీజ్. అలా రాయినమ్మా, ఒక 10 సార్లన్నా రాసేయాలి. టైటిల్ మొత్తం రాయకల్లా 1 డిస్క్లోజ్ 2 ఇన్ అలా ఒక్కొక్క వర్డ్ 2 స్పీడ్గా రావాలి. సరే బాగా ఒక్క పోసేస్తుందండి, ఇక్కడ మరీ ఎక్కువ ఉందండి. ఓకే నా ప్రాబ్లం కాదు, రావట్లేదు కదమ్మా. ఇందాక మీరు స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం స్టార్ట్ అయిన టైం
ఓకేనమ్మా. Before moving to standard number 23, let me explain a small concept. And our company is ABC company, sir. Our company is having investments, asset. Investments in which company? This is X Limited. This is X Limited. This is X Limited. In the X Limited total 1 lakh shares, 1 lakh shares into 10 rupees. ABC company already purchased 70,000 shares in X Limited anamata. Total number of shares of X is equal to 1 lakh aithe ABC Limited already acquired 70,000 shares and equivalent to 70% holding anamata. Tell me, it is majority of the shares na more than 51. Now ABC Limited is called the holding company, X Limited is called the subsidiary company anamata. Holding and subsidiary anamata. Suppose one company is having one subsidiary, that the holding company has to prepare consolidated financial statements also. నేను అంతకన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడలేనని. కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి, గోల్ అంతా తెలియాలంటే మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ అక్కడి నుంచే ఉండొచ్చేమో. సెక్షన్ నెంబర్ 129 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 129, ఎవ్రీ కంపెనీ షాల్ ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నది చెప్తుంది 129 లో. అక్కడతో ఆకుండా the financial statement shall be prepared in accordance with the format given in the schedule number 3. స్టార్ట్ చేసింది కానీ ఆ ఫార్మేట్ అంతా నాకు తెలీదు. షెడ్యూల్ నెంబర్ 3 లోకి వెళ్ళిపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫార్మేట్ చాలా బాగా చెప్తాడు వాడు అని అక్కడే బొమ్మని చెప్తుంది. అక్కడ వాడిన ఫార్మేట్ తెచ్చుకుని వాడుకోండి. షెడ్యూల్ నెంబర్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫార్మేట్. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, if one company is having the subsidiary, that company must also prepare the consolidated financial statements కూడా కావాలని సెక్షన్ నెంబర్ 129 అడుగుతుందన్నమాట. మన కంపెనీకి కింద పనిచేసే దిస్ ఈజ్ పేరెంట్, దట్ ఈజ్ చైల్డ్. నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ను తయారు చేసుకో, దాంతో పాటు నీది నీ కొడుకుది కలిపి ఒక మెగా బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా కావాలి. అదే కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎలా తయారు చేయాలని చెప్పడం కోసమే మీకు మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఏఎస్ నెంబర్ 21 ని ఇష్యూ చేస్తుందన్నమాట అండి. చదవండి అమ్మా, ఏఎస్ 21. అర్థమైంది కదా? హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడీ కంపెనీని కలిపేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎలా కలపాలి అని చెప్పడం కోసమే ఏఎస్ నెంబర్ 21 అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట. అయిపోలా. మరో కంపెనీ ఉందమ్మా, వై లిమిటెడ్. వై అనే కంపెనీ యొక్క షేర్ క్యాపిటల్ 1 lakh ఉంటే అందులో మన ఏబిసి కంపెనీ ఒక 20,000 షేర్స్ కొనేసింది అన్నమాట. హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడీ అనే రిలేషన్షిప్ కావాలంటే మోర్ దాన్ 50% ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మోర్ దాన్ 50 లేదు, ఓన్లీ ఎంత ఉందమ్మా 20. మన వెళ్ళి ఆ కంపెనీలో ఇక్కడ 70% కొనేసాను. నా కింద పనిచేసే సబ్సిడరీ కదా వాడు. ఆడుకున్న 1 లక్ష షేర్లు నేను 20,000 కొనేస్తే నేను హోల్డింగ్, నువ్వు సబ్సిడీ కాదు కానీ నా కింద పనిచేసే ఒక అసోసియేట్ అంటారన్నమాట. ఏమనాలమ్మా? అసోసియేట్ అన్నమాట. వీడు సబ్సిడీ, నా కింద పనిచేసే సబ్సిడీ వీడు, నా కింద పనిచేసే అసోసియేట్ వాడు అన్నమాట. వీడిని కలపడం కోసం 21 స్టాండర్డ్ పిక్చర్లోకి వస్తే వాడిని ఎలా కలపాలని చెప్పడం కోసం 23 పిక్చర్లోకి వచ్చిందన్నమాట అండి. దాని పేరు కూడా కన్సాలిడేషనే అంటాడు. కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ద సబ్సిడరీ 21, కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ద అసోసియేట్ 23. అది మ్యాటర్ అమ్మా. తర్వాత ఇంకోటి మాట్లాడతానులే, ముందు ఇది రాసానండి.
accounting for investments in associates. Accounting for investments in associates. Coming to AS 24, discontinued operations summa or discontinuing operation AS 24. Discontinuing operations. Example, our company is ABC company అమ్మా. నాకున్న బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఏంటో చెప్తున్నాను నేను. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఇంకా ఏదో వుడ్ ఐటమ్స్ అన్నమాట అండి. వుడ్ ఐటమ్స్. ఇలా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ 3 type of activities in my business. One company, 3 activities అన్నమాట. Now our company decided to discontinue this kind of the activities అన్నమాట. Out of 3 activities, so far I continued. I want to drop one activity, wood activities and manufacturing అన్నమాట. I want to continue these 2 only అన్నమాట. This is called discontinuing operations. Wood manufacturing operation ని discontinue చేస్తున్నాం. మరి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో రాసేటప్పుడు ఆ డిస్కంటిన్యూయింగ్ మ్యాటర్ ని ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి చెప్పడం కోసమే స్టాండర్డ్ నంబర్ 24 డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. ఐఎమ్ నాట్ క్లోజింగ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ is being continued. Out of 3 operations, one kind of operations I am discontinuing, other 2 are continuing. How to report the discontinuing operations? Now coming to 25. AS 25. Interim financial reporting, IFR. Interim financial reporting. Example, for academic courses, once in a year examination will be conducted in the month of the March అనుకుందాం. 1 year education ఇచ్చి 1 year తర్వాత ఒకేసారి ఎగ్జామ్ పెడతాం. ఆడు సరిగా చదవలేదు అన్న విషయం 1 year అయిపోయిన తర్వాత తెలిస్తే ఆడి టైము వేస్ట్ అయినట్టే కదా సార్. హాఫ్ ఇయర్ కో క్వార్టర్లోనో లేకపోతే యూనిట్ టెస్ట్ లో ముందుగానే ఎగ్జామ్ పెడితే ఏదైనా తప్పు జరుగుతూ ఉంటే సరి చేయొచ్చు, సూపర్ గా వెళ్తుంటే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, ఇదంతా యాక్షన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అలా యాక్షన్ తీసుకుని సరి చేయాలంటే నువ్వు 1 year వెయిట్ చేయాలా ముందుగానే. ఆ ముందుగా కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామినేషన్ హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ ఇలానే ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ మార్చిలో తయారు చేస్తుంది. లాభాలా నష్టాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా సూపరా ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం వితౌట్ వెయిటింగ్ ఆఫ్ ద 1 year హాఫ్ ఇయర్లోనో క్వార్టర్లోనో లెస్ దాన్ 1 year లో మనం తయారు చేస్తే మనలో లోపాలు ఏదైనా ఉంటే సరి చేసుకుని ట్రాక్ లో పెట్టొచ్చు ప్రాపర్ గా. అలా చేయాలంటే అంతకన్నా ముందే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటర్మ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. స్పెషల్ పాయింట్స్ నేను కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఏస్ 26 ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్,
సాఫ్ట్వేర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్స్ అన్నమాట అండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టాంజీ అండ్ ఇంటాంజీ? ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసి సీడీలోనూ రికార్డ్ చేసి నీకు ఇచ్చాను సీడీ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది హార్డ్వేరా సాఫ్ట్వేరా? క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయాలి. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసా, దాన్ని ఒక సీడీలో రికార్డ్ చేసి నీకు సీడీ ఇచ్చాను అన్నమాట. నేను నీకు అమ్మింది హార్డ్వేరా సాఫ్ట్వేరా? సీడీ ఇచ్చాను కదమ్మా. సీడీ కనపట్లేదా? టచబుల్ కాదా? హార్డ్వేర్ కాదా? ఎందుకని నువ్వేం కొన్నట్టు? సాఫ్ట్వేర్ కొన్నట్టా హార్డ్వేరా? అమ్మా సాఫ్ట్వేర్ కొన్నట్టా హార్డ్వేర్ కొన్నట్టా? స్వీట్ స్టాల్కి వెళ్ళి జిలేబీ కొనుక్కున్నావు, ఆ జిలేబీని తీసుకెళ్లి చేతిలో రాసాడు కదా, నీకు పేపర్లో పెడతాడు అన్నమాట అండి. అంటే నువ్వు కొన్నది పేపరా లేకపోతే జిలేబీయా? మరి పేపర్ కూడా వచ్చిందిగా. పేపర్ వస్తుంది, దాని చుట్టూ దారం కూడా వస్తుంది, అంటే దారాన్ని కొనుక్కున్నట్టు ఏం కాదు అక్కడ. అలానే ఇక్కడ కూడా నేను కష్టపడి డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ నీకు ఏదో ఒక కంటైనర్ అన్నమాట. కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్. జిలేబీ అనేది కంటెంట్ అనుకుంటే ఆ చుట్టిన పేపరే కంటైనర్ అన్నమాట. నువ్వు కొన్నది కంటైనర్ని కాదు, కంటెంట్ ని కొన్నావు. ఇన్సిడెంటల్ గా నీకు అది వచ్చినంత మాత్రాన్ని అది కొన్నట్టు మీనింగ్ కాదన్నమాట. అలానే ఇక్కడ కూడా సాఫ్ట్వేర్ అనేది కమాన్ కంటెంటా కంటైనరా? అంటే నువ్వు కొనే సాఫ్ట్వేర్గా కమాన్ అంటే టాంజిబుల్ ఎసెట్టా ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్టా? ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్టే. బేసిక్ రూల్ అయిపోయింది. దానిలో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ లో మళ్ళా అది అవుతుంది హార్డ్వేర్ గా మారుతుంది అన్నమాట అండి. అది ఎలా అన్నది ఆ స్టాండర్డ్ చెప్తుంది అన్నమాట. జనరల్లీ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే. సమ్ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు హార్డ్వేర్ ఆల్సో. వెన్ ఈజ్ హార్డ్వేర్, వెన్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్, ఆ క్లాసిఫికేషనే విల్ బి కవర్డ్ బై స్టాండర్డ్ 26 వెరీ క్లియర్లీ. అక్కడ నేర్చుకుందాం. మీకు ఆల్రెడీ ఉందమ్మా ఇంటర్లో, లేకపోతే మంచిది, నా పని ఈజీ. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అమ్మా. కమింగ్ టు AS 27 జాయింట్ వెంచర్స్. జాయింట్ వెంచర్స్. I already explained 21. I already explained 23. Now it is the turn of 27 అన్నమాట. Just listen to me. ABC అనే కంపెనీ అమ్మా. This company has acquired 70% shares in X Limited. ABC is called the holding company, X is the subsidy company అన్నమాట. ఈ సబ్సిడీని తీసుకెళ్లి పేరెంట్ లో కలిపేసేదాన్ని కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దానికోసం మనం ఏది వాడాలి? ఏఎస్ నెంబర్ 21 వాడాలని చెప్పానా? లానే ABC కంపెనీ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద షేర్స్ ఇన్ Y 20% ఆర్ మోర్ పర్సెంట్ షేర్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు Y ఈజ్ కాల్డ్ నాట్ ద సబ్సిడీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అసోసియేట్ అన్నమాట. ఈ అసోసియేట్ ని కూడా తీసుకెళ్లి కన్సాలిడేట్ చేయాలి. దట్ కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ఏఎస్ నెంబర్ 23 అన్నమాట. అలానే ABC కంపెనీ లిమిటెడ్ స్టార్టెడ్ వన్ జాయింట్ వెంచర్ అమ్మా. ఈ జాయింట్ వెంచర్ లో ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట పార్ట్నర్స్. ABC అనే ఒక కంపెనీ, తర్వాత MNO అనే ఒక కంపెనీ, రెండు కలిసి జాయింట్ గా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ పేరే జాయింట్ వెంచర్. ఈ జాయింట్ వెంచర్ ని కూడా తీసుకెళ్లి ABC కంపెనీ వాడు తీసుకెళ్లి కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దానికోసం సెపరేట్ రూట్ ఉంది, అదే ఏఎస్ నెంబర్ 27 అన్నమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, కన్సాలిడేషన్ అనేది కావాలంటే ఎన్ని స్టాండర్డ్లు ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి? 21, 23, 27. 21 ఈజ్ ఫర్ మూడు కన్సాలిడేషన్ల పేరు చెప్పాలంటే 21 కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ద సబ్సిడరీ, 23 కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ అసోసియేట్, 27
కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ వెంచర్ అన్నమాట అని. కమాన్ స్టాండర్డ్ నంబర్ 21, 23, 27. సబ్సిడరీ, అసోసియేట్, జాయింట్ వెంచర్. 3 రకాలైన కన్సాలిడేషన్స్ ఉంటే మూడిటికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 different నేమ్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫుల్లీ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్. సెకండ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఈక్విటీ మెథడ్. జాయింట్ వెంచర్ కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్షియల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్ అన్నమాట అండి. ప్రతి దానికి కూడా ఒక సెపరేట్ నేమ్ ఉంది. సబ్సిడీయా, అసోసియేటా, జాయింట్ వెంచరా, 21, 23, 27, ఫుల్లీ కన్సాలిడేషనా, ఈక్విటీ కన్సాలిడేషనా, పార్షియల్ కన్సాలిడేషనా, అలా 3 మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట అండి. సూపర్ డూపర్. మనకి లోపల కంప్లీట్ గా సిలబస్ లో లేదు, ఇక్కడ సిఏ ఫైనల్ లో అయితే ఉండేది, ఇప్పుడు అక్కడ తీసేసాడు అనమాట. ఇక్కడ ఓన్లీ ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఇచ్చాడు మన మెటీరియల్లో, మన సిలబస్ లో అన్నమాట అండి. ఇది గాని ఉండి ఉంటే అక్కడ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ అని 50 మార్కులకు పెట్టాడుగా, దాన్ని 100 మార్కులు చేసేసి ఇదంతా కూడా అక్కడ పెట్టాలన్నమాట అండి. అంత డెప్త్ ఉంటుంది, అంత కబడ్డీ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, 27 అంటే జాయింట్ వెంచర్ కన్సాలిడేషన్ అన్నమాట అండి. ఏస్ 28 ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్. అమ్మా, we have one asset అనుకోండి, you are using that asset, gradually it is losing its value in the form of the depreciation. మీకు తెలుసు, we have to provide the asset, we have to provide the depreciation, we have to reduce the asset. అంతవరకు మాత్రమే తెలుసు నీకు. sometimes assets are losing its value more than the depreciation అన్నమాట. డిప్రియేషన్ లాస్ వరకు డిప్రియేషన్ అనే స్టాండర్డ్ కేర్ తీసుకుంటుంది. అంతకు మించి లేచిపోతే వాల్యూ, ఆ లాస్ అని కన్సిడర్ చేయడం కోసం వచ్చిన డాక్యుమెంటే ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. ఇంపైర్మెంట్. హౌ టు ఐడెంటిఫై? సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దమ్. కత్తి లాంటి చాప్టర్ అన్నమాట. ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్. 29 provisions, contingent liabilities, and contingent assets. This is the list of accounting standards అమ్మా. You please revise it a number of times. వీలుంటే ఒక 2-3 times హోంవర్క్ రాసి పడేయండి. ప్రతిరోజు కూడా నెంబర్తోనే మాట్లాడతాను నేను, లోపల టైటిల్తో మాట్లాడను. నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ లో కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట. యూ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అన్నమాట నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే సార్, లెట్ us continue tomorrow.